हाँ जी शुरू कर दें भी आप। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जिन्ना बच्चों ਨੂੰ बच्चों क्लास शो नहीं हो रही एक बारी मड़ा बैक जाके आओ बई, बड़ा इत्थे तुसीं कमेंट कर दो एक बारी भी बैक जाके आओ। चलो क्लास अपनी बच्चों ऑन है। चलो ठीक है, सत श्री अकाल। ठीक है बई, सारे बच्चों में मैं शो हो रहा बई। तो अज कोई फर्क लग रहा मेरे च, चमक दमक च फर्क है अज कोई? अज बच्चों क्लास अपनी लेट होने का मेन कारण पता की है? अज अपना नवा क्लास है, नवी स्क्रीन है, नवा स्टूडियो है, सब कुछ आप नवा तैयार किया। ठीक है, अज मैं सारे कमेंट ਤੁਹਾਡੇ सामने मतलब रीड करूँगा। आप कमेंट वास्ते स्पैशल स्क्रीन लवा ली। ठीक है, हाँ बस बनता है ना, बस ठीक है। चलो फिर अज के बच्चों अपने टॉपिक होंगे। ठीक है हाँ, नवा बोर्ड है, नवा अज सारा तो नवा ही है। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों अज की क्लास में आप दो चीज़ां देखनियां। एक तो आप गल करांगे तो बाहली बरीक है यार, खड़ जाओ, कोई गल चक्कर वाली गल नहीं, एक मिनट खड़ा आप कर लगे। चलो ठीक है हाँ, अज की क्लास बच्चों आप दो टॉपिकों पर जोर देवांगे। तो दोनों टॉपिक इन्ने प्यारे है भी अपने पेपर के सवाल एक तो बन नहीं बनना बच्चों, दो भी बन सकते हैं। एक तो आप देखांगे अमेंडमेंट के रिगार्डिंग बच्चों, तो एक आप देखांगे एमरजेंसी के रिगार्डिंग। तो दोनों चीज़ां बहुत खतरनाक है। अज वधिया आप ये फंडे करांगे क्लीयर, तो लगभग सारे बच्चे मेरे हिसाब नाल लाइव हो गए होंगे। हाँ बच्चों कल अपनी क्लास हुई नहीं, ठीक है, कल क्लास अपनी हुई नहीं, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन से काम सीगा। ठीक है, चलो फिर ठीक है, अज का बच्चा आप सैशन करते हैं स्टार्ट। चलो फिर पहला सवाल सारे सामने बच्चों स्क्रीन पर आउन जा रहा है। अज मैं चिट्टा बहुत दिसी जाना, वैरी गुड, बस तेन पता है चिट्टा रंग पसंद आप चलो पहला सवाल का जवाब दो। कहते पहले सवाल के बच्चों आप सारिया अमेंडमेंटा ने, पहले सवाल च बच्चों मैं 4 अमेंडमेंटा लिखियां। पहले सवाल च मैं 4 अमेंडमेंटा लिखियां। पहले सवाल च बच्चों मैं 4 अमेंडमेंटा लिखियां। तो तुसीं इन्हां अमेंडमेंटा नूं लैनोवार अरेंज करना है। तो पहले सवाल ते आपनूं पता लग जूगा, सारे बच्चों को पता लग जूगा भी अपनी अमेंडमेंटा ते किन्नी क पकड़ मजबूत है, क्योंकि ये अमेंडमेंटा बच्चों हाँ सारे सब नूं स्क्रीन बच्चों अपनी साफ शो हो रही है ना, देखो बड़ी चमकी है, मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा लगी जाती बच्चों को, सही है कहते हाँ। चलो ठीक है भाई, वो होर इदू मोटा किमें कर रही है, कमाल करी जाने यार। वो इदू बाद तो फिर कला एक अखरी लिखा जाऊगा, फिर तो बस कला देखो, फिर तो कला कली जीप होगी, इदू वड्डा नहीं आप करते। ठीक है, बस इन्ना ही ठीक है आपां नूं। चलो पहले सवाल का फिर जवाब दो यार, कताना रबड़ कहते नहीं, चेको भी हाँ। पहला सवाल चलो मैं आपे करदा। ठीक है, हुण मैं कमेंट वाली देखदा, तुसीं मैनूं गल्लां च ला लैंदे हो यार। कहंदे अपनी 9वीं सूची बच्चों, 9वीं सूची अपनी कदों ऐड हुई है? 9वीं सूची बच्चों अपनी कदों ऐड हुई है? रंग किहड़ा लग्या ही ले लैंदे। 9वीं सूची बच्चों ऐड हुई है फर्स्ट अमेंडमेंट, ये पहली अमेंडमेंट ते 1951 के नाल बच्चों ऐड हुई है। अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, इन्हूं आपां समझदे हां बच्चों हुंदा की है। ये अपनी किहड़ी अमेंडमेंट है? ये अपनी 26वीं अमेंडमेंट है, 26th अमेंडमेंट है। जी बच्चा अपनी 11वीं सूची सबनूं पता ही है, ये अपनी 73rd अमेंडमेंट है। जो बच्चा अपना चौथा ऑप्शन है, अपना चौथा ऑप्शन है, कहते प्रॉपर्टी राइट नूं आपां रिमूव करता बच्चों। इस संविधान का आर्टिकल नंबर 31 सीगा, ये संविधान का आर्टिकल नंबर 31 है, तो इन्हूं आपां रिमूव किया 44वीं अमेंडमेंट के नाल। आ सारियां मैं अमेंडमेंटा बच्चों अगे लिखतियां। ज़्यादातर बच्चे आंसर दे रहे हैं सी पहला। अज ना नवी स्क्रीन करके इधर मैं सामने झाकदा जो स्कोर वाली बजती है, कोई समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलो फिर आप बच्चों चन्ना लैनो बार, इतने देखो पहला की आऊगा, पहला बच्चा होगा पहला, हम पहला एच है नहीं आ, तो कम गया निबड़। फिर बच्चा अपना होगा दूजा, पहला पहला दूजा, यार आज बच्चों वैसे ना नवी क्लास का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, एक तो सारे बंदे नेड़े नेड़े बैठे समझ नहीं आ रहा कुछ। चलो ठीक है, फिर अपनी बच्चों की 11वीं सूची है 73rd अमेंडमेंट तो अपना राइट
राइट टू प्रॉपर्टी। बाहर जाओ यार, बाहर जाओ सर। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਗਏ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ 1 2 4 ਤੇ 3। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬੱਚੋ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੀ ਪਰਸ। ਪ੍ਰਾਈਵੀ ਪਰਸ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 565 ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। 565 ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬੱਚੋ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਤੀ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲਾਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚੋ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ। ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੰਗ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਗੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੋ ਸਿਰਫ 6 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੋ 6 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰੋਡਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਟਰੈਵਨਕੋਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰੋਡਾ, ਜੈਪੁਰ, ਟਰੈਵਨਕੋਰ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚੋ, ਇਹ 1971 ਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। 26ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1971 ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਵੀ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਾ ਨਵਾਂ ਰੂਮ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੱਚੋ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੱਚੋ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਬਈ, ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਫੈਕਟ ਬੱਚੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, 352 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। 352 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ 3 ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 352, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 356, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 360 ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 352 ਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ 56 ਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ 60 ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚੌਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਚੌਕੇ ਬੱਚੋ। 3 ਆਰਟੀਕਲ 352, 356, 360, 52, 56 ਤੇ 60, ਇਹ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਥੋਪਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਕਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਯਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਜਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫੇਲੀਅਰ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫੇਲੀਅਰ, ਫੇਲੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਈ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ।
ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਰਡ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ। ਆ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੱਚੋ 3 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ 50% ਪਲੱਸ 1 ਬਸ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਦਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ। 2/3 ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਬੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ, ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਚੋ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਜਮਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਮਾ ਚੀਚੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 6 ਤੋਂ 14। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 76ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੱਚੋ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਗਲਤ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਨਾ ਹਾਫੜ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ 76 ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ 86ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਗੀ ਗਲਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਰਾਉਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਬੱਚੋ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ? ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਚਮਕ ਦਮਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ 86ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002 ਦੀ ਹੈ, 2004 ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ। 86ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002 ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਸਹਿਜ ਬਰਾੜ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਸਹਿਜ ਬਰਾੜ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਟੱਪ ਕੇ ਸਵਾਲ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 20 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 368। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 368। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਸਿੱਖ ਲਏ। 4 ਆਰਟੀਕਲ 352 356 360 ਤੇ 368 ਉਹ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤਾ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਤਾ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਬੱਚੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅੜ ਜੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਣੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਲਾਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਵੀ ਜੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਲਓ? ਜੋ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਸੋਧ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀ ਜੂਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡੀ ਜੂਰੇ ਹੈਡ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਹੈਡ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਸੁਣ ਲਓ। ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਅਸਲੀ ਫੱਟੇ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਫੱਟੇ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ? ਦੱਸ ਬਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸਲੀ ਫੱਟੇ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਫੱਟੇ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲੀ ਫੱਟੇ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦਾ ਉਹੀ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਜੂਰੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਡੀ ਜੂਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦ ਮੈਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੀ ਜੂਰੇ ਦਾ ਬੱਚੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦ ਮੈਨ ਵਿਚ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡੀ ਜੂਰੇ। ਦ ਮੈਨ ਵਿਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੁਹੇ ਅੱਖਰ। ਓਨਲੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੱਚੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? चलो ना उधर लैके नहीं आते, कोई गल नहीं, इधरले पासे कर लांगे, कोई चक्कर वाली गल नहीं। चलो सब तो वड्डी गल की है बच्चों, सब तो वड्डी गल की है, कहते आपां जिहड़ियां एंगलो इंडियन दियां सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਮਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਮਾ ਲੇਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੈ 130 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 130 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਬੱਚੇ ਆਈ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਜਨਰਲ ਚ ਕਰਾਂ ਕਿ EWS ਚ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਾਹੇ ਟੰਗੇ ਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ 130 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫॉर EWS, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 10% ਦਾ ਕੋਟਾ। 130 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਘਸਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 101 ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ GST ਵਾਲੀ ਹੈ। 101 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ GST ਵਾਲੀ ਹੈ। 102 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 338B ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, 338B। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਐਂਗਲੋ
इंडियन वाली बच्चों 104 है, एंग्लो इंडियन वाली 100 की है 4 है। वेरी गुड। जी के ज्ञान 101 वाली अपनी जीएसटी है, हाँ बैकवर्ड क्लास वाली है। वेरी गुड भी, वेरी गुड। लगभग सारे बच्चा नहीं पता है, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ जीएसटी अपनी 101 अमेंडमेंट है। वेरी गुड राहुल अत्री। पीयू, पीयू आज फर्स्ट टाइम देखा ना, पीयू। चलो भी ठीक है। अगला सवाल फिर बच्चों आप अगला सवाल पेश करने जा रहे हैं। अगला सवाल बहुत ताकड़ है। अगला सवाल कहता जी एमरजेंसी का सवाल है यार, इस सवाल पहले मैं कराई चुके हैं। कहते टाइप्स ऑफ एमरजेंसियां दसो, पर याद रखियो आ बच्चों वाले वर्ड ना रखियो। हुण नैशनल एमरजेंसी नूं आपां की बोलांगे भला दी, नैशनल एमरजेंसी नूं आपां की बोलांगे, बोलो ना, प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। ਇਹਦਾ मतलब बच्चों ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ वर्ड बोलते हैं ना प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी, तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ नैशनल एमरजेंसी की गल कर रहे ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ हैगी एमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी केड़ी है, हुण उलझ गए ना, ये केड़ी है भला दी, ये स्टेट एमरजेंसी है, ये स्टेट एमरजेंसी है ना, गल कमाल दी। ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੈਣੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਆ 352 ਹੈ, ਆ 356 ਹੈ, ਤੇ ਆ 300 ਆਪਣਾ 60 है। आ कोई एमरजेंसी एनवायरमेंट वाली, तो एनवायरमेंट तो भी गाल रखा बथेरा, आप एनवायरमेंट का बुरा हाल ही जमा खत्म ही हो गया। तो अखीरकार फिर आ 3 हैगियां, तो आपको करैक्ट ही पूछना इतने। हाँ बस सिंपल पूछा, चूज द करैक्ट ऑप्शन। आंसर आ गया अपना एका दू का तीका, आंसर आ गया एका दू का तीका, ठीक है। चलो भी दूजी गल जी बच्चों नैशनल एमरजेंसी है, इसनों पता ही है हिंदुस्तान च लगी है 3 बारी, 1962 च लगी है, 1971 च लगी है, तो 1975 च लगी है। पर सब तो वध अज भी चर्चा बच्चों किहड़ी एमरजेंसी ते हुंदी है, 1975 वाली ते हुंदी है, क्योंकि ये अपने किहने थोपी है, इंदिरा गांधी ने थोपी है। अचानक थोपती, कमाल की गल तो यह है, अद्धे तां कैबिनेट मंत्रियों को भी नहीं पता सी, अद्धे कैबिनेट मंत्री सरकार दे उन्होंने भी नहीं पता। कल उन्होंने रेडियो अखबार से सुन लिया, कहते एमरजेंसी लग गई, किहने लाती, इंदिरा गांधी ने। की कह के लाती भी अगे देश च बहुत की हुई पई है, इंटरनल डिस्टर्ब। आपां तां पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये सैशन अपने सारे पेपर सारे सवाल बनने सारे। थोड़ा काम की है, वधिया प्रॉपर तरीके नाल पढ़ते जाना, नोट्स नाल दे नाल बनाउंदे जाना, ठीक है। दूजी गल फिर सरकार ने सोचा भी इंटरनल डिस्टर्बेंस तो ये तो फिर आए साल ही होया करूगी, ऐं तो फिर हर एक सरकार ही मिसयूज करूगी। फिर ये अपना मोरारजी देसाई ने वादा किया भी भाई जिहड़ा इंदिरा भैन ने देश गंद पाया, कहंदा असीं ये गंद साफ करांगे, कहंदा असीं ये सारा सिस्टम हिलावांगे, बंद करांगे, जे है वो है। तो 77 च फिर वो जित गया, मोरारजी देसाई 77 च फिर जित गया। फिर 78 दे विच उन्हें 44वीं अमेंडमेंट लियांदी अपने मोरारजी देसाई ने। उन्हें 44वीं अमेंडमेंट च की करिया, अपने संविधान चों फिर एक वर्ड चकता, किहड़ा वर्ड चकता बच्चों, आ इंटरनल वाला। तो अज आपां याद रखियो, अज आपां इहदे आधार ते नैशनल एमरजेंसी नहीं ला सकदे, ये सब तो बेस्ट पॉइंट बच्चों याद रखियो, ठीक है। हाँ ये चीज आपां याद रखनी है, वेरी गुड भी, ये चीज आपां की है याद रखनी है, ठीक है। चलो फिर अगला पॉइंट बच्चों फिर आप देखने जा रहे हैं। अगला पॉइंट पेपर से आना बड़ा कीमती है। जेड़े बच्चे ने आ सवाल सॉल्व करता ना, तो समझ सकते हैं भी सेंटर देखो बच्चों, सेंटर खोलने का हले कोई फैसला ही नहीं आया, ठीक है। लगभग आ महीना तो मन के चलो, आ महीना टप जूगा, पर मेरे हिसाब नाल तुहानूं 1% भी प्रॉब्लम घरे आ नहीं सकती। सच पूछो तो जिहड़ा मैं आपदा दिलों मैनूं की लगता है भी जिहड़ा बच्चा पढ़न वाला ना, मैं की कह रहा, जिहड़ा बच्चा पढ़न वाला वो घरे बह के आराम नाल पढ़ सकता है, पर चंगा सोर्स मिले, चंगा साधन मिले, चंगे टीचर मिलन, ये चीज़ां आपां नूं मिल जाण, तो मैं कहना घर वाली रीस ही कोई नहीं। ਇੱਥੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਗਾਲਦੇ ਨੂੰ, ਘੰਟਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ 100 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਫਲਾਈਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਬੱਚੋ 8 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ 8 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੰਮ ਟੇਢਾ हो जाता, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, पर कोई ए भी कह रहा है, अपने साइको ने ए कहा है। ज़्यादातर बच्चे ए बी सी च उलझ गए, पर बिच डी भी आ गया, वेरी गुड, जसपिंदर सिंह ने अपना डी भड़काता, ठीक है। पर यह सवाल बच्चों औखा मनदा मैं, ये अपने पेपरों वास्ते औखा है, ये अपने काम वसों बाहर है। मैनू पता है, सब नूं आ पता है, सब नूं आ पता है भी बच्चों जदों एमरजेंसी लग जे, अपन को की पता है भी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ,
ਉਹ ਬੱਚੋ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਬੰਦ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਸਵਾਲ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਤੇ 21 ਬੱਚੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਐਂਡ 21 ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਨ ਤਾਂ ਗਲਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 19 ਚ ਹੈ ਥਰੂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਆਰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਯਖਣ ਹੀ ਵੜਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਰਕਰਨ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 358 ਬੱਚੋ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 358 ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੱਕਾ ਉਤਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 19 ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 19 ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਰਡਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 359 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਪ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਆਮ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਓਲਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਪੇਪੇ ਜਾਂ ਮੈਥੋਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਸੋਲਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਘੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਮੀ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 1 ਓਨਲੀ। ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਬੱਚੋ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 18 ਟਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ 17, 18, 21, 22, 23 ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 18 ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚੋ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਉਹ 'ਤੇ ਲੈਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੂਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਾ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋਤੀ ਗੋਇਲ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋਤੀ ਗੋਇਲ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਪੇਡ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 91 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003 ਚ ਆਪਾਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ 92 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੋ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ 359 ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। 359 ਚ ਬੱਚੋ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 58 ਸਮਝੀ ਨਾ,
58 ਸਮਝ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤਾਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਹੈ, 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੋ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਐਨਟੀਡੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੇਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੋ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪੇਅਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹੈ। ਆ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰ 92 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003 ਆ ਕਿ 4 ਹੈ। ਇਹ 2003 ਦੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ 4 ਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏ ਆਗੇ ਵੀ 2001 2002 2003 ਤੇ 2004, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ 2003 ਲਾਵਾਂਗੇ। 92 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003 ਚ ਆਪਾਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੈਥਾਲੀ ਹੈ, ਬੋਡੋ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਹੈ, ਸੰਥਲੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 91 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2003 ਚ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ % ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 15%। ਆ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਬੱਚੋ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 15% ਆਫ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ, 15% ਆਫ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ MLA ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ MP ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ 550 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ 550 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ 15% ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। 10% ਸਿੱਧਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਛੱਡ ਦੋ ਪੱਖਰ, 55 10% ਹੋ ਗਿਆ, 82 ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਚ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, 82 ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, 82। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ MLA ਬੱਚੋ 117 MLA ਹੈ, 117 ਦਾ 15% ਕਰ ਲਓ, ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 11.7 ਹੋ ਗਿਆ 10%। ਫਿਰ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਗਾਹਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂਹਰਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ 15% ਕਾਲ ਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਾਟੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚਲ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। 11.7 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 18। ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 18। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਡੀ ਹੈ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚੋ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚੋ, 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚੋ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖੇ ਅੱਜ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੱਚੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ,
बच्चों एक बार ये बिल पास हो गया तो उस तो बाद राष्ट्रपति ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ 120 ਚੋਂ 120 ਨੰਬਰ ਲਿਜਾਣੇ ਆ? ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਟੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਾਟੋ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਈਦਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 371 ਬੱਚੋ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 370 ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 370 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਤਾ, ਰਿਪੀਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ 21ਵਾਂ ਹੈ। ਪਾर्ट केड़ा अपना 21वां। 370 बच्चों की है स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, पर 371 पूछे है। तो देखते हैं बच्चों, सब तो पहला जवाब दिता किरणजोत कौर ने दिता बी। तो चेक करते आप, क्योंकि किरणजोत कौर ने मार खा ली। मैं तुहानूं बार-बार की कहना है, जिन्हों सवाल आउंदा है वो भी गलत कर दिंदा है, जिन्हों आउंदा नहीं उन्हें तो नास मार नहीं है। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ 371 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਭੜਕਾਤਾ। ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੂ ਨਾਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੇਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 371 ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਐਂਡ 3, ਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ। ਉਹ ਬੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਸੀ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਮਨੂ ਵੀ ਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਸ ਬਾਕੀ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। 371 ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਕੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ? ਗਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਵਰਤੂਗਾ। ਉਹ ਪੋਕਟ ਵਿਟੋ ਨਹੀਂ, ਬਿਟੋ ਬਿਟੋ, ਕੋਈ ਵਿਟੋ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਡਰਟੀ ਫੈਲੋਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। 371 ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 371 ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 371 ਬੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 371 सी स्पेशल प्रोविजन फॉर मणिपुर वास्ते है। नागालैंड, असम, मणिपुर। वो समझ गए? ये भी याद रख लियो, पर ये सब तो पेपर दा कीमती पॉइंट है। बस एक नॉट ने टैंपू टेढ़ा करता, यही मैं तुहानूं कहना हुंदा भी जिन्होंने सवाल आउंदा हुंदा ना वो काली ना करिया करो। मैं जिद्दां सैशन स्टार्ट करिया मैं हर सवाल चीज़ सिखाउण दी कोशिश करदा। हर एक दिन मैं जान के एक सवाल है पक्का रखदा भी जिथे आपां माड़ा मोटा दिमाग लड़ गया आपदा, भी काली आपां ना करगे। PDF प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। वो देखो सामने क्लास चल गई। PDF बच्चों आप प्रोवाइड कर देंगे, PDF बच्चों प्रोवाइड कर देंगे, चक्कर वाली गल नहीं। लै फिर दसो मैनूं कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है अज दी क्लास दे विचों तुहानूं की नवां लग्गिया, की वधिया नहीं लग्गिया, कुछ भी है तुसीं कोई आपदा हुण मैनूं व्यू पॉइंट दे सकदे हो। उसमें दस चीज़ भी अपना जो रूम नवा है, साउंड प्रूफ है, जमा है। हुण बाहर मीह आवे, नेरी आवे, तूफान आवे, हुण नहीं अपनी क्लास रुकदी, हुण अपना कुछ नहीं पट्टिया जांदा है ना। किते बाहरले डब्बे हुण भी हट जाण। ठीक है, बोल्ड करके लिख दिया करें, कोई चक्कर वाली गल नहीं। ठीक है, कोई होर प्रॉब्लम होवे मैं पक्का उहनूं कल हल करूँगा। बाकी इहनूं मैं चलाउण दी कल नूं प्रैक्टिस ज़्यादा कर लूँगा, क्योंकि जिहड़ा अपना पहले वाला बोर्ड सीगा वो तो अपना हत्थ वधिया टिकिया होया सीगा। ठीक है,
मणिपुर कदों बनी है? मणिपुर बच्चों बनी है 1972 च बनी है। मणिपुर बनी है, मणिपुर त्रिपुरा ते मेघालय, मणिपुर त्रिपुरा ते बच्चों मेघालय, ये तिन्ने स्टेटा 1972 च बनी है। कोई होर कुछ नहीं, वो पूछ लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। थैंक यू, थैंक यू। चलो कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? नागालैंड 63 च है, वेरी गुड। नागालैंड 63 च बनया बच्चों, नागालैंड बनया 63 दे विच, पुडुचेरी बनया 62 दे विच। नागालैंड 63 है बच्चों, पुडुचेरी 62 है। कोई होर डाउट प्रॉब्लम बच्चों? रह गया सी फर्स्ट राज्य सभा के मैंबर किदां रिटायर होए? फर्स्ट, ओ वेरी गुड, शरलॉक होल्म्स। सवाल टप गया तेरा, सवाल तो घैंट सी। बड़ा दोबारा टाइप करो। चलो भी चलो करा दी। सर पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी सारा कुछ कर दें, चक्कर वाली गल नहीं। चलो चलन तो थले कमेंट चलन, गल नहीं, थले वाले टप्पी जाते कमेंट, हो देखो फर्स्ट टाइम, कोई चक्कर वाली गल नहीं बच्चों। अच्छा ठीक है, वो कहते ਐਂ देखो ਰਾਜ ਸਭਾ बनी है 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1/3 ਬੰਦੇ ਬਾੜੇ ਹੈ। 56 ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ 1/3 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜਤੇ, ਸੀਟਾਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ 66% ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 58 ਚ 1/3 ਫੇਰ ਬਾੜਤੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ। 60 ਚ 1/3 ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਬਾੜਤੇ, ਹੁਣ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਪਾਸਾ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਾਰੋ ਪਾਸਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਮਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ 52 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। अच्छा स्टेट का नंबर लिखाना है? बड़े यार तो सवाल ही बड़े खतरनाक पूछन लग गए यार। चलो फिर मैं नंबर लिखा देना। आ देखो महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये बच्चों किनू तोड़ के बने हैं? ये तोड़ के बने बंबे नू 1960 दे विच। ये अपने हिंदुस्तान की 15वीं स्टेट है, ये अपने हिंदुस्तान की 15वीं स्टेट है। इतों बस उदू बाद जो बच्चा आप चार्ट बनाया है, बस 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं हिमाचल है, 17वीं हरियाणा है, 16वीं नागालैंड है, गां दी गां दब्बी तुरी जाओ। अपनी 22वीं सिक्किम है, 25वीं अपनी गोवा है, फिर गां दी गां दब्बी 29वीं अपनी तेलंगाना है, आ अपनी 15वीं है। इदू बाद चार्ट जो बनाया हुआ है वो चार्ट नूं की है दब्बी आओ। ठीक है, इंस्टीट्यूट कदों खोलणगे बच्चों हले कुछ नहीं पता, आ महीना तो पक्का ही नहीं पता। करंट फिर भी आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिटी दियां बच्चों, पॉलिटी आप पूरा कोशिश करांगे, पॉलिटी सब तो वध वेटेज दा है। कल का काम बच्चों हुण तां अगे संविधान जिन्ना रह गया सब पढ़ के आया करो बस। हुण आपां संविधान ते अगले 4-5 क्लासां च पूरी पकड़ मजबूत कर लांगे। संविधान दा पेपर क्वेश्चन हिलण नहीं दिंदे आपां। पेपर जाण सर पहला सवाल पहला लभांगे पॉलिटी दा ते नाल दी नाल भड़का दांगे, फिर पेपर देण तो बाद एक बारी मैनूं जरूर याद कर लिओ। सर अज दी प्रॉब्लम यह है कि तुसीं पंजाबी बच्चों दी नहीं सुणदे। अच्छा ये काहनूं हटदे तुसीं शरारतां करनों? लॉकडाउन की प्रॉब्लम ही यही आ रही है, स्टाफ की कमी हो जाती है, पंजाबी टाइपिंग दे विच प्रॉब्लम आ जाती है। तां ही मैं नाल पूरी कोशिश करदा भी हर एक सवाल नूं मैं आप पंजाबी च ट्रांसलेट करां। मैनूं पॉलिटी घट आउंदी है, कोई चक्कर वाली गल, जिन्होंने पॉलिटी घट आउंदी वध आउण लग जाए बड़ी गल है। सारी क्लासां पूरियां करो अपना। मीह पैंदा हुण किन्ना मर्जी बच्चों मीह पै जाए, कुछ मर्जी हो जाए, हुण अज तो बाद अपनी क्लास बंद नहीं हुंदी। ये स्टूडियो स्पैशल तैयार किया आप, साउंड प्रूफ स्टूडियो है, नवी स्क्रीन है, सब कुछ नवा नवा है, कैमरा भी नवा है। चलो ठीक है, फिर मेरे हिसाब नाल आपां कल ही मिल गए है ना। कोई खास कोई डाउट कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो सर पार्टी करांगे चक्कर पार्टी पेपर तो बाद करांगे सुरिंदर। जो तुसीं पेपर दे आए बाद जरूर मैसेज करियो भी क्लासां का फायदा होया कि नहीं होया। बस सब तो वड्डी पार्टी होनी है फिर अपनी। और नंबर लग नहीं रहा सर, मैं इंस्पैक्टर लग के वेरी गुड ठीक है। हाँ जेल वार्डन 15 नंबर दी। चलो ठीक है बच्चों, फिर आप कल नूं मिलते। कोई जेन्युइन जिहा डाउट तो मेरे सामने है नहीं गा। जेल वार्डन शरण, हाँ शरण बिल्कुल सही है, 15 नंबर का आऊगा। सर मैं इंस्पैक्टर तो चलो ठीक है। दीप सिंह बहुत बहुत धन्यवाद बई। सर कल कल जी लगे, कोई चक्कर वाली गल नहीं। ठीक है, हम आप लगातार थोड़ा जी लवावांगे वधिया। हाँ चलो ठीक है बच्चों, फिर आप कल मिलते हैं। ठीक है दीप सिंह, कोई गल नहीं कट लो, कोई गल नहीं कट लियो यार, कोई गल नहीं कल मिलते हैं आप। ठीक है
चलो कल मिलते हैं आप, चलो ठीक है फिर। थैंक यू सर, थैंक यू कर दो।